நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தற்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனமும் திகழனுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரவியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you girls. School prayer from 2nd standard. School prayer. Our Heavenly Father, we thank you for giving us loving parents. We thank you for giving us our kind teacher. We thank you for giving us pure Fatima. We thank you for giving us intelligence. We thank you for giving us health. We thank you for giving us wealth. We thank you for giving us happiness. We thank you for giving us this fine day. We thank you for giving us abundantly. We have nothing to give you return. Yes, sir. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Thank you. Amen. Wonderful recitation of school prayer. Thank you very much, children. Food is for our body, joy is for our heart, meditation is for our soul. Meditation by our Henry Joseph, 5th standard. In Padmasana position, bring your hands in Sumutra position. Sit straight with your back straight. Close your eyes softly and gently. Now bring your mother before your eyes. Worship your mother and thank your mother. Bring your father before your eyes. Worship your father and thank your father. Bring your teacher before your eyes. Worship your teacher and thank your teacher. Bring your favorite God before your eyes. Worship your God and thank your God. Now slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner. We are all children of our God. We are always successful. We are all children of our God. We are always successful. We are all children of our God. We are always successful. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Now think to yourself, I am pure of heart, I am pure of mind, I am healthy, I am wealthy, I am happy, I am intelligent, I have a peace of mind, I forgive my illnesses and love them. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming better and better. In every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. Every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. Every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself are blessed with divine grace. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself are blessed with divine grace. Thank God, thank God, thank God. Now you are super conscious, completely filled with divine grace. Pray to God and ask God what are you ought from God. Now just keep quiet for some time. Now we are going to finish our meditation. Slowly rub your hands, slowly rub your eyes and slowly open your eyes. Thank you very much. Welcome address by Ponstrilan, 5th standard. Good morning everyone. I am Ponstilan. I am studying in 5th standard. Be welcome to all of
your who creator here on the 25th annual day function of Gistiraja Metric Higher Secondary School. We welcome our chief guest, Lion R. Khan Mohammed, Vice Chairman. We welcome all parents, children, our school chairman, Lion A.D. Witten sir. We welcome our school correspondent, A.D. Ruben sir. We welcome our school, our beloved Madam A.D. Vijaya ma'am. We welcome our school principal, Tabasum Karim ma'am. We welcome our school teachers. We welcome all of you once again. Thank you very much. Very pleasant welcome address. Thank you very much. Address by the correspondent, Mr. A.D. Ruben sir. எனது மாலை வணக்கங்கள். கடந்த 45 ஆண்டுகளாக நமது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கல்வி பணியாற்றி வரும் நமது கிறிஸ்துராஜா கல்வி குழுமமானது கடந்த 25 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துராஜா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியாக இப்பகுதியில் சேவையாற்றி வருகிறது. நமது பள்ளி கடந்த 25 ஆண்டுகளாக எல்கேஜி முதல் +2 ஹையர் செகண்டரி வகுப்புகள் வரை 12ஆம் வகுப்பு வரை இப்பகுதியில் சீரும் சிறப்பமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாணவரும் முழுமையான பன்முகத்திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதாவது ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் பெற வேண்டும் என்ற நோக்குடன் அனைத்து மாணவர்களும் பங்கு பெறும் வகையில் நமது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மற்றும் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி வருகின்றோம். அவ்வாறு செயல்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 25 வருடங்கள் கடந்து இன்று நாம் வெள்ளி விழா காணும் பள்ளியாக இப்பகுதியில் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று வெள்ளி விழா நிகழ்வின் நமது சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தர இருக்கும் திரு கான் முகமது, வைஸ் சேர்மன், திருப்பத்தூர் டவுன் பஞ்சாயத் உரிமையாளர் ராசி ஜுவல்லர்ஸ் அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்வு கொள்கிறோம். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நமது கல்விப் பணியில் நம்முடன் இணைந்து நமக்கான மென்பொருள் சேவையை சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் செய்து வரும் நெக்ஸ்ட் 360 நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பாக இங்கு வந்துள்ள கிறிஸ்டோஃபர் மற்றும் தேவேந்திரன் சார் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறோம். மற்றும் இவ்வெள்ளி விழா நிகழ்வை காண வருகை தந்திருக்கும் அதில் பங்கு பெற வந்திருக்கும் நமது குழந்தைகள், அக்குழந்தைகளின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறேன். இவ்வெள்ளி விழா நிகழ்வினை அனைவரும் கடைசி வரை இருந்து கண்டுகளித்து எமது குழந்தைகளை பாராட்டி செல்லுமாறு வேண்டுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you sir. Address by Next Education Coordinator. Respected Christuraja Management, Correspondent Sir, Secretary, Madam. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சார் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு தேவேந்திரன் சார் தான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்கூல் இருக்குது, நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஐ செட் இமிடியேட்லி ஓகே, பிகாஸ் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ குட் ஈவினிங். எக்ஸலண்ட். ஒன்லி யுவர் சில்ட்ரன். குழந்தைங்க தான் சத்தம் போடுறாங்க. அப்படி நீங்கள் முறைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸ்மைல் பண்ணுங்கள், ஏன்னா வி ஆர் ஹியர் ஃபார் த சில்ட்ரன். ஓகே. ஸோ என் பேர் வந்து கிறிஸ்டோஃபர். நான் வந்து நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனில் வந்து ரீஜனல் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போய் ஸ்கூலுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்போம். ஸோ நம்ம ஸ்கூல் வந்து ஒரு நல்ல டெசிஷன் எடுத்திருக்கு. என்னென்னா 360 அப்படிங்கிற ஒரு கரிக்குலமை வந்து எடுத்து இந்த குழந்தைங்க வந்து அகடமிக்ஸில் மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்காக தான் இருக்கோம், கரெக்டாக? ஓகே. ஸோ நான் சொல்கிறத மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம மனசு இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு காந்தம், கரெக்டாக? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சயின்டிஃபிக்காக இண்டஸ்ட்ரி என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா செல்ஸ், பாடி எல்லாமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதனால தான் வந்து மனசை வந்து காந்தம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்ணை முடிக்கோங்க. எல்லா பேரும் கண்ணை முடிக்கங்க. கான்ஷியஸாக எல்லா பேரும் கண்ணை மூடுங்க. கண்ணை மூடுங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட்.
சில பேர் கண்ணை திறந்துருக்கீங்க, பார்த்துட்டேன் அவங்கள நான். ப்ளீஸ் கண்ணை போடுங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். இப்போ உங்கள் குழந்தைங்கள, உங்கள் தம்பிகளை, உங்கள் அக்காக்களை, உங்கள் தங்கச்சிகளை அப்படியே கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். அவங்க உங்களை பார்த்து அழகாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வெரி பியூட்டிஃபுல். உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள பார்த்தோ, தம்பிகளை பார்த்து, தங்கச்சிகளை பார்த்து, அக்காவை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கோசரம் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம். அந்த குழந்தைங்களுக்கோசரம் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். தாத்தாமார்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. வெரி குட். ஆட்சிகள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அவங்க பேர குழந்தைங்களை நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் என்னென்னலாம் செய்ய விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வாங்க. உங்கள் குழந்தைங்கள டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, உங்கள் குழந்தைங்கள லாயர் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, உங்கள் குழந்தைங்கள ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, ஒரு குழந்தைங்கள இன்ஜினியர்ஸ் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, உங்கள் குழந்தைங்கள ஒரு பெஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, உங்கள் குழந்தைங்கள பெஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகும்னு நினச்சிருப்பீங்க. அப்படியே கண்ணு மூடிட்டு கொண்டு வாங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அப்படியே அவங்களோட பேசுங்க, அழகாக பேசுங்க. எக்ஸலண்ட். அப்படியே அவங்க உங்கள் முன்னாடி நின்று அழகாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க. எக்ஸலண்ட். அதை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க. எக்ஸலண்ட். இந்த விஷயங்களை மறுபடியும் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஏன்னா இந்த எண்ணங்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் போய் கலக்க போகுது. ஓகே, அப்படியே மெதுவாக கண்ணை தரங்க, மெதுவாக தரங்க. சில பேர் வேகமாக திறக்கிறீங்க, அப்படி பண்ணக்கூடாது. மெதுவாக தரங்க. எக்ஸலண்ட், எக்ஸலண்ட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்ததா? எப்படி இருந்தது சார்? நல்லாவே இல்லை சார். இஸ் தட் ஸோ? ஓகே, இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் டெய்லியும் காலையில் எழுந்திரிச்ச பிறகோ இல்லை உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டான டைம்லேயோ ஒரு 2-3 நிமிஷம் மட்டும் இதை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கிட்டோன்னா அது பிரபஞ்சத்தில் கலந்து நமக்கு உண்மையாகவே அந்த விஷயங்கள் நடந்துடும். இது சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம். ஓகேயா? சரி, இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வருவோம். எதனால் நம்ம குழந்தைங்கள இந்த ஸ்கூலில் போட்டிருக்கோம்? யாராவது சொல்கிறீங்களா? யாராவது வாலண்டியர் ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுங்களேன். எந்த ரீசனுக்காக நம்ம குழந்தைங்கள இங்கே போட்டிருக்கோம் சார்? எக்ஸலண்ட். லெட் அஸ் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர். ஓகே, எனி அதர் ரீசன்? சத்தமாக சொல்லுங்க. டிசிப்ளின் சார் சொல்லிட்டார். வேறு ஏதாவது ரீசனு? எக்ஸலண்ட். எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு ரீசன். ஓகே, வெரி குட். லெட் அஸ் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர். வேறு ஏதாவது ரீசன்? வேறு ஏதாவது ரீசன்? ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரீசன் இருக்குமே. நிறைய ஸ்கூல் இருக்குது. எதுக்கு நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம குழந்தைங்களை இந்த ஸ்கூலில் போகணுன்னு நம்ம முடிவெடுத்தோம்? நாலேஜ், எல்லா ஸ்கூல்லையும் நாலேஜ் கிடைக்கும்ல. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, சரி, நீங்கள் ஜென்ரிக்காக சொன்னீங்க, நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லட்டுமா? படிப்பு எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, கரெக்டாக? கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, நிறையா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும். அது என்னென்னா, ரூபன் சார் சொன்னார்ல, ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட், ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் சொன்னாரா? படிப்பு மட்டும் முக்கியம் இல்லைப்பா. இந்த காலத்தில் படிப்பு மட்டும் நம்மளுக்கு ஜாபை வாங்கி தராது. 100% நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த படிப்பை மட்டும் வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ என்ன நம்மளை டாமினேட் பண்ணுதுன்னா ஸ்கில். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சென்னை ஸ்கூலில் ஒரு டாப் பர்ஃபார்மர் 12th 98% எடுத்த ஒரு டாப் பர்ஃபார்மர் மேக்ஸில் சென்டம். ஓகே, அவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறாரு, இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகிட்டார். ஏன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அவங்க
ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் வந்து ஃபெயில் ஆகிறார். ஒரு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் என்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகிறாரு. ஏன்னா கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து அப்ளை பண்ண தெரியலை. சரியா? அந்த ரீசன்னால தான் நம்ம வந்து ஒரு தேவை இருக்குது, நம்ம படிக்கிற குழந்தைங்களோட புக்கில் வந்து ஒரு தேவை இருக்குது அப்படிங்கிற ரீசனை மைண்டில் வச்சு the management has decided to take up this curriculum. ஓகேயா? இப்போ இந்த ஃபார்ச்சூன் 500ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. சரியா? அந்த ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த நிறைய கம்பெனிஸில் இன்டர்வியூலாம் நடக்கும்ல, அந்த இன்டர்வியூ நடக்கிறப்ப குழந்தைங்க வந்து ஏன் வந்து இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ரீசன்ஸை சர்வே வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. சரியா? அப்போ அவங்க சொன்ன இது என்ன தெரியுமா? இந்த இன்டர்வியூவீஸ், அதாவது வந்து இன்டர்வியூ பண்ணப்படுறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லே இல்லை. The children is not able to communicate in English. நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அவன் ஒரு பதிலாக சொல்கிறான். அப்புறம் வந்து கொலாபரேட்டிவ் திங்கிங், டீமாக இண்டிவிஜுவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் டீமாக சேர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த ஸ்கில்லு இல்லை. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ஒரு நல்ல ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனை கொடுத்தா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தெரியல. இப்போ இந்த ஸ்கில்லை வந்து இந்த ஸ்கில்லை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே கொடுக்குற பட்சத்தில் அது வந்து என்ன ஆகும்னா பில்டப் ஆயிரும். சரியா? இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு ஆப்பில் வந்து கடிக்குது. ஒரு ஆப்பிலேருந்து அந்த குழந்தை கடிக்குது. டீச்சர் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க, நீ எந்த டூத்தில் வந்து நீ ஆப்பில் கடிச்ச அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தைங்களை வந்து புக்கு மூலியமாக படின்னு சொல்லாமல் செயல்வழி கல்வினா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங். அந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்க பிகம்ஸ் லைஃப் லாங் லேர்னர்ஸ். 10 வருஷம் ஆனாலும் 12 வருஷம் ஆனாலுமே வந்து குழந்தைங்க வந்து மறக்காமல் கான்செப்டை மைண்டில் வைக்கிறது காரணம் என்னென்னா, அந்த செயல்வழி கல்வியை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது தான். சரிங்களா? ஸோ நம்ம கரிக்குலம் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த கண்டென்ட்டை, அது நம்ம இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், இவிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், மேக்ஸாக இருக்கட்டும், சயின்ஸாக இருக்கட்டும், சோசியல் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைங்களை வந்து 4ஆக பிரிச்சுருவாங்க. There are only 4 types of children around the world. நீங்கள் உலகத்துக்கு எந்த மூலைக்கு போனாலும் அந்த 4 வகையான குழந்தைங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஒன்று வந்து என்னென்னா, பார்த்து விஷயங்களை கற்றுக்கிற குழந்தை. அந்த குழந்தை பார்த்துச்சுன்னா விஷயங்களை ஈஸியாக கற்றுக்கும். அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விஷுவல் லேர்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த குழந்தை பார்த்தோன்னே அதை வந்து டப்புன்னு பிடிச்சிக்கும். இது வந்து ஒரு வகை. இன்னொரு டைப் வந்து என்னென்னா, கேட்டு விஷயங்களை கற்றுக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டீச்சர் சொல்கிறத தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் டீச்சர் சொல்கிறத அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கற்றுப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட். அதாவது வந்து சில குழந்தைங்கள் எழுதி மட்டும்தான் கற்றுக்கும். அந்த குழந்தைங்களை என்னை பார்த்து கற்றுக்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கற்றுக்காது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து கைனஸ்தட்டிக் லேர்னர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விஷயம் நான் செஞ்சால் தான் கற்றுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம குழந்தைங்க 4 டைப்ஸில் இருக்காங்க. நீங்கள் எந்த வகைங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்கூலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து மெத்தடாலஜி. இப்போ ஒரே இது சாக் அண்ட் டாக், நான் போர்டில் எழுதி போடுறேன், நோட்ஸ் எழுதுகிறேன், படிங்க அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்க படிக்குமா? கண்டிப்பாக படிக்காது. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு மெத்தடாலஜி கொடுத்தா தான் வந்து அவங்க படிப்பாங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு 40 மினிட்ஸ் பீரியட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 40 மினிட்ஸ் பீரியடை அப்படியே பிரேக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 10 நிமிஷம் வந்து டீச்சர் பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வீடியோ போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுவோம். கடைசியில் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன ஆகுனா, அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனும் வந்து அட் த சேம் டைம் பெனிஃபிட் ஆகுவாங்க. ஓகே? ஸோ இதுதான் நான் வந்து ரத்தன சுருக்கமாக விரும்பினது. இதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து டீச்சர்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து பேசுகிறோம் போகிறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது.
டீச்சர்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரொஃபஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங், ஒரு எஜுகேஷன் செக்டரில் என்ன லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்ட் இருக்குது அந்த ட்ரெண்டை வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி அப்டேட் பண்ண முடியும், அது மூலிமா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரவுண்டை வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுங்கிற கான்ஸ்டண்ட்டாக இது ப்ரோக்ராம் மாதிரி போயிட்டே இருப்போம். போகிறோம், அடுத்த 2 மாதம் கழித்து மறுபடியும் வருவோம், சப்போர்ட் கொடுப்போம், கிளாஸ் ரூம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம், பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் என்னங்கிறத ஷேர் பண்ணுவோம். இப்படிலாம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போசர் ரொம்ப அதிகமாகும். ஓகே, ஸோ இந்த கரிக்குலம் படிக்கிறது மூலியமாக குழந்தைங்களுக்கு 4 மேஜர் ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்தோம்னா எப்படி கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி அதுக்கு வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணுங்கிறது. செகண்ட் வந்து க்ரியேட்டிவ் திங்கிங். ஒரு ஆப்பில் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அந்த ஆப்பில் வந்து வேறு விதமாக நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தாட் பேட்டர்ன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து கொலாபரேஷன் திங்கிங். கொலாபரேஷன்னா ஒரு குழந்தை வந்து இப்போ பாருங்களேன், இமேஜின் பண்ணுங்களேன், ஒரு நம்ம நியூஸில் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். I'll take just 5 more minutes. ஓகே, நியூஸில் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், 5 lakhs அந்த குழந்தை வந்து மாத சாம்பிளி வந்து 5 lakhs. ஆனால் அந்த குழந்தை இந்த சென்ஸ் ஒரு பையன் 5 lakhs சம்பளம் வாங்குற ஒரு பையன், he commit suicide. அவனோட இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தா செம்மையாக இருக்குது, ஆனால் அவனோட எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தா 0வாக இருக்குது. யூ காட் இட் ரைட்? அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை குழந்தைங்க வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே. அப்போ கொலாபரேஷன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுன்னா நாங்கள் வந்து A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால், யூனோ கேட்ஸ், டாக் அப்படின்னு மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். நாங்கள் we do an activity. அதை ஆக்டிவிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணி குழந்தைங்கள வந்து கொலாபரேட் பண்ணி குழந்தைங்கள வந்து அப்படியே கை சேர்த்து இது பண்ணி இப்படி வச்சு ஒரு ஹியூமன் செயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி தே டூ அ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு பாண்டிங் க்ரியேட் ஆகிறப்ப கொலாபரேஷன் வந்து இப்போயே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு. ஃபைனல் ரிக்வெஸ்ட், நம்ம ஸ்கூலில் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் காமிக்கிறாங்களோ, என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் போடுறாங்களோ அது எல்லாமே உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் கண்டென்ட்டாக வந்துடும். அதுக்கு பேர் வந்து ஹோம் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டீச்சர்ஸ் வந்து அது பெஸ்ட்டு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு வீடியோவாவோ ஒரு ஃபோட்டோவாவோ எடுத்து அதை வந்து ஃபேஸ்புக் ஃபீட் மாதிரி போடுவாங்க. அதில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு நாளும் கிளாஸ் ரூமில் என்ன நடக்குதுங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெனிஃபிட் பாயிண்ட்டை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் நெக்ஸ்ட் 360. அந்த பாகை மணியில் அப்படியே ஃபுல்லாக வரைகிறப்ப பார்த்துருக்கீங்களா, ஃபுல் வியூ கிடைக்கும்ல. ஒரு குழந்தையோட ஃபுல் வியூ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தையோட ஜாதகம் நம்ம கையில் இருக்கணும். என்ன ஜாதகம்? லேர்னிங் ஜாதகம். அவங்களோட படிப்பு ஜாதகம் நம்ம கையில் இருக்கணும். அவன் ஸ்கில்லில் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகியிருக்கான், நாலேஜில் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகியிருக்கான், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கில் எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கான், க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கில் எப்படி டெவலப் ஆகிருப்பான் அப்படிங்கிற பேராமீட்டர்ஸை ஸ்கூல் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பேரண்ட் டீச்சர் மீட்டரப்போ பேசுவாங்க. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஆக்டிவாக இந்த ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐயோ நான் குழந்தைய போட்டேன், இது ஸ்கூல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நோ, 2 பேரோட பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தால் தான் குழந்தைக்கு வந்து ஓவரால் பர்சனாலிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, மேக்ஸிமம் டைம் 60% வந்து குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் ரிமைனிங் 40% ஆர் இட் குட் பி அதர் வே அரவுண்ட் ஆல்சோ. குழந்தைங்க வந்து ஒரு க்ளே மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன ஷேப் பண்ணுறோமோ அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க மாறுவாங்க. அவங்க உங்களை பார்த்து தான் கற்றுப்பாங்க. நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க. நீங்கள் சத்தமாக பேசுனீங்கன்னா அவங்க சத்தமாக பேசுவாங்க. நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே பேசினா அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. கான்சியஸ் பேரண்டிங் இஸ் வெரி வெரி கீ. ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். சார் இதில் ஏதாவது மிஸ்ஸிங் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி வேணும்னா கேளுங்க, இல்லாட்டி நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப பாசிட்டிவாக லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, லிசன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த விஷயங்களை வந்து இதோடு விட்டுட்டு போகாமல் மைண்டில் வச்சுட்டு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நல்லது எது அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுப்போம். we will do it together. okay, thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspirational speech addressed by our school chairman and our friend A.D. Victor, sir.
Joyful afternoon to all of you. சார் வந்தாங்க, குட் ஈவினிங் சொன்னாங்க. கொஞ்சம் பேர் சொன்னீங்க, 3 தடவை சொன்னப்பறம் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் சொன்னீங்க. இதே இது குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸுக்கு போனோம்னு சொன்னால் ஜாய்ஃபுல் ஈவினிங்கோ இல்லை ஜாய்ஃபுல் மார்னிங்கோ சொன்னால் கிளாஸே சொல்லும். ஜாய்ஃபுல் மார்னிங் சொல்கிறது, ஜாய்ஃபுல் ஈவினிங் சொல்கிறதுக்காக குழந்தைங்கள்ட்ட ஒரு ஜாய், ஒரு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குறதுக்காக. அது குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறோமோ அது மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கும் அது பொருந்தும். பட் பேரண்ட்ஸ் என்ன எனக்கு தோணுதுன்னா, ஏன் சார் நாங்கள் நீங்கள்லாம் பேசுகிறது கேட்குறதுக்காக வந்திருக்கோம், எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் ஆடும் பாடும், அதை பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் வந்திருந்தா நீங்கள் என்னென்னா ஒவ்வொருத்தராக வர்றீங்க, ஏதோ பேசுகிறீங்க, இது ஏதாவது காதில் ஏறுமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. என்னை பார்க்க அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது. நான் சொல்கிறேன் உண்மையா? அப்போ சேர்ந்து சொல்லாமா? ஜாய்ஃபுல் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ. எஸ், ஜாய் தான் முக்கியம். ஃபுல்லாக ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம். கடைசி வரைக்கும் நம்ம குயிக்காக முடிச்சிடுவோம். கடைசி வரைக்கும் குழந்தைகள், எல்லா குழந்தைகளுடைய ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் இருந்து போகிறோம். ஓகே, இதில் எனக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கிறது என்ன சொன்னால், முன்னால் 3 பேர் பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபாதர்ஸ் அல்லது அந்த குழந்தையுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் உட்காந்துருக்காங்க. இதில் ஜென்ஸு ஆண்டு விழாவுக்கு வரக்கூடியது ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது. இதில் 3 பேர், அதில் ஒரு சார் என் ஃப்ரெண்டு லைன்ஸ் கிளப்பு, மிச்சம் 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. மிச்சம்லாம் பின்னால் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். 1 minute எனக்காக அப்பாக்கள், தாத்தாக்கள், சித்தப்பாக்கள், மாமாக்கள் யாராவது வந்தால் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். அது கொஞ்சம் எந்திரிச்சு ஆகும். அப்பா மதர்ஸ் நல்லா கிளாப் பண்ணுவாப்பா, அவங்களுக்கு நல்லா கிளாப் பண்ணுவாங்க. நல்லா 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 பியூட்டிஃபுல். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ப்ளீஸ். மதர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இங்கே தான் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம். அந்த ஃபாதர்ஸ் அல்லது அந்த ஃபாதர் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, குழந்தை வளர்ப்புனா அதுக்கு பெண்கள் தான் முழு காரணம் சொல்லி நம்ம பொறுப்பில் விட்டுறாங்க. அப்படி விடவே கூடாது. அப்படி விடாமல் நீங்கள் பிடிக்கிறது ஒரே டைம் எதுன்னு சொன்னால், இது மாதிரி பள்ளி விழாக்கள் வரும்போது 2 பேரும் வாங்க, அப்பா அம்மா 2 பேரும் வரணும். அதை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. பின்னால் நம்ம பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்லாம் போட்டால் கண்டிப்பாக அப்பா அம்மா 2 பேர் வரணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா 2 பேருடைய கவனமும் என் மேலே இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரும். அந்த எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டியது பெற்றோருடைய கடமை. அதை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா இப்போ தாய்மார் நம்ம கொஞ்சம் ஏமாறுறீங்கன்னா, என் பிள்ளைக்கு எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு சின்ன பெருமை இல்லை, பின்னால் ஏமாந்துருவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு இதே அப்பாக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உன்னை நம்பி என் பிள்ளையை விட்டேனே, எடுக்கிற மார்க்கை பாரு அப்படிம்பாங்க. அதனால தான் அவங்களே சேர்த்தே நம்ம கூட்டி போனோம்னு சொன்னால் 2 பேரும் சேர்ந்து தானே வளர்த்தோம்னு சொல்லலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன்லேருந்து சார் கிறிஸ்டபர் சார் அற்புதமாக பேசுனாங்க. நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனில் நம்ம குழந்தைகள் என்ன பயன் பெறுகின்றார்கள் பற்றி சொன்னாங்க. எத்தனை பேர் அது நல்லா தெளிவாக கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல, சிறப்பாக சொன்னாங்க. எப்படி மற்ற எஜுகேஷனுக்கும் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன. இந்த நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனுங்கிறது நமது பகுதிக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட முதல்ல வந்த உடனேயே அதை அமுல்படுத்தியது நான் தான், நம்ம ஸ்கூலில் தான். அதுக்கு நம்ம சார் தான் காரணம். நான் சொன்னாங்க, நான் உடனே அதை எடுத்துக்கொள்ள. என்னை இங்கேருந்து ஹைதராபாத் கூட்டி போய் அங்கே அவங்களுடைய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் காமிச்சு எப்படிலாம் அதை கற்பனை திறனோடு அதை மிக சிறப்பாக ஒரு ஸ்கில்லாக செய்கிறாங்கிறது காண்பித்து அதற்கு பிறகு அதை ஒத்துக்கொண்ட பிறகு இன்றைக்கு அது மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கூல்ஸில் என்ன முறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதோ அதை விட சிறப்பானது நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன். அதை விட சிறப்பானது எந்த வகையில்ங்கிறத அவர் டெக்னிக்கலாக பேசினார். ஒரே ஒரு உதாரணத்தோடு நான் சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கு குழந்தை யாராவது அம்மாக்கள் யாராவது எந்திரிங்க பார்ப்போம் ப்ளீஸ். என்ன சார் எல்லாம் எந்திரிக்க சொல்லின்னு கேட்காதீங்க, சும்மா எந்திரிக்க பார்ப்போம். இப்போ நகுலேஷ் அம்மா இருக்காங்க, எந்திரிக்கலாமே. எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும். ஏட்டா ஒரு நிமிஷம் இங்கே வந்துருப்போங்க. நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க பார்ப்போம். சார் தெரியுங்கிறதுக்கு கூப்பிட்டேங்கிறதுக்காக எல்லாருமே தெரியும். இப்போப்பா நகுலேஷ் இன்டெலிஜென்ட் பாய் தானே, இங்கே வாங்க. அவன் இப்போ மேத்ஸில் 90 எடுத்துட்டு வர்றான். பேப்பரை கொண்டு வந்து உங்களை காமிக்கிறான்.
நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இன்னும் கொஞ்சம் 100 மார்க் எடுக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி 100 மார்க் எடுக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏட்டா 100 மார்க்கு எடுத்துக்கலாம்லன்னு சொல்கிறாங்க. பியூட்டிஃபுல். அவங்க நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க பார்ப்போம். தற்செயலாக ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டேன். அவன் நல்லா வெரி இன்டெலிஜென்ட் பாய் நகுலேஷ். ஏட்டா அண்ணா உட்காந்துருக்கான். எல்லா பாடத்துலையும் சூப்பராக மார்க் எடுப்பான். எப்போவுமே O+ தான் எடுப்பான். அது O+ எடுக்கக்கூடிய அந்த பையனுடைய அம்மா பையன் 90 மார்க் அது கூட எடுத்து போனால் காமிச்சா சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை என்னது? ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம்ல. இங்கே தான் பெற்றோர் தப்பு பண்ணுறோம். ப்ளீஸ், தப்பு பண்ணுறோம் இங்கே தான். 90 மார்க் மேலே எடுத்துட்டான்னு சொன்னால் அது மிகச்சிறந்த மார்க்கு. எந்த விதமான கண்டிஷனுமே இல்லாமல், எந்த விதமான நிபந்தனையுமே இல்லாமல் குழந்தைய கட்டி அணைத்து ஒரு முத்தம் கொடுங்க. சூப்பர்டா செல்லம், அட்டகாசமான மார்க். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை என்ன செய்வான்? அந்த ஒரு இதுவே போதும் அவனுக்கு. வந்து தொடர்ந்து மாதிரி எடுத்துகிட்டே இருப்பான். அவன் எடுத்த மார்க் வந்து 90 எடுத்தாலும் சரி, 98 எடுத்தாலும் சரி, 99 எடுத்தாலும் சரி, ஏன்டா 100 மார்க் எடுக்கலைங்கிற மாதிரி பேசணும்னு சொன்னால் குழந்தை வந்து டயர்ட் ஆயிடும். இந்த என்ன எடுத்தாலும் இந்த அம்மாவை என்ன செய்ய முடியாது, திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். சரியா? ரைட். இதில் யாராவது ஒரு அம்மா அந்த பையன் எப்போதுமே மார்க் குறைச்சி எடுக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அம்மா, அது அப்பா கூட வரலாம். மனசுக்கு நம்ம வேலையாக இருக்குது. யாராவது ஒருத்தன் வாங்க பார்ப்போம். ஏன் பையன் நீங்கள் நகுலேஷை கூப்பிட்டிய, எங்களெல்லாம் கூப்பிட மாட்டிய, குறைச்சி மார்க் எடுக்கிறான், அது மாதிரி யாராவது பார்க்கணும் பார்ப்போம். அம்மாவோ அப்பாவோ யாராவது ஒருத்தர் குறைச்சி எடுத்துகிட்டு இருந்தா யாராவது யாருமே இல்லையா? ஒரு சிலர் இருக்காங்க, ஒரு சிலர் தான். இதில் யாராவது வரீங்களா? ஒரு சில டம்மோ தான், நெக்லேஷ் அம்மா சொன்ன மாதிரி. யாராவது? என் பையன் குறைச்சி எடுத்துட்டு இருக்கான், என் பொண்ணு குறைச்சி எடுத்துட்டு இருக்கா, அது மாதிரி யாராவது கமெண்ட் ப்ளீஸ். வாங்க, உங்களை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். வாங்க மேலே, எப்படியான வாங்க, இப்படியா வாங்க. அவன் குழந்தை பேர் முடிச்சிட்டாப்ல ஜெயராஜன். இப்போ ஹர்ஷினி படிச்சுட்டு. ஓகே. ஜெயராஜன் டாப்பாக போயிட்டு இருப்போம். ஹர்ஷினி நல்லா படிக்கிறாளா? நல்லா படிக்கும். நல்லா ஓகே. ஜெயராஜன் நல்லா படித்தானா? மீடியமாக படிப்பான். ஓகே. இப்போ அவன் வந்து ஜெயராஜன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான், மீடியமாக படித்து இப்போ ஸ்கூலில் இப்போ ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டான். அவன் வந்து சாதாரணமாக மார்க் வந்து 35க்கு குறைவாக எடுத்துகிட்டு வரையில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது வழக்கம்? அட்லீஸ்ட் ஒரு 35ஆவது எடுத்துருக்கலாமே, பாஸ் ரேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணி ஒரு 50 அந்த ரேஞ்சாவது எடுத்துருக்கலாமேன்னு கேட்க தோணும். 35 எடுத்த பையனை அவன் சொல்லக்கூடிய என்னது, ஏன்னா டே அட்லீஸ்ட் ஒரு 50ஆவது எடுத்துருக்க கூடாதாடா, அதான் கேட்க தோணுது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 50ஆவது எடுத்துருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க தோணுது. ஏட்டா அவன் வந்து ஆவரேஜ் பாய், பெரும்பாலும் 35-40 ஒட்டி எடுப்பான். அவனை கேட்கக்கூடாது ஒரு 50ஆக எடுத்துருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க தோணுது. கியர் வெரி கிளாப்பிங், பியூட்டிஃபுல். இப்போ அவங்க டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்கா, அவள் ரொம்ப சூப்பராக படிப்பாள். கோ ப்ளீஸ். என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, இதில் அவன் மக 5th படிக்கிறா, சூப்பராக படிப்பா. அவன் படிப்பு பற்றி ஒரு கவலையே இல்லை. பையன் படிக்கும்போது ஆவரேஜ் மார்க் படிப்பா, மார்க் எடுத்து 50 ரேஞ்சில் மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணால் இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கான். இதில் நல்லா படிக்கக்கூடிய எப்பொழுதுமே 90+ எடுத்து வரக்கூடிய நகுலேஷுக்கும் மார்க் குறைவாக எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு குழந்தைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னங்கிற புரிஞ்சுக்கணும். உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால், நகுலேஷ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த எப்போ O+ இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் இல்லை 35 மார்க் கூட எடுக்க சிரமப்படக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், நகுலேஷ் மாதிரி மிக சிறப்பாக படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை வந்து அவனுடைய லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி சிறப்பாக இருக்குது. இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு மட்டும் புரிய வச்சிடுறேன். லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி சிறப்பாக இருக்குது. லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி சிறப்பாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? லாஜிக்கல் திங்கிங் அவர்கிட்ட நிறையா இருக்குது, அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் நிறையா இருக்குது, எதை சொல்லிக் கொடுத்தா உடனே புரிந்து கொண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மை நிறையா இருக்குது. அதனால என்ன செய்ய முடியுது, அவனால் பாடங்களில் சிறப்பாக படித்து முன்னேற முடியுது. இதே நேரத்தில் 35 மதிப்பெண் கூட எடுக்க முடியாமல் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த குழந்தைகள்கிட்ட லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் குறைவு. ஆனால் அதற்கு பதிலாக இறைவன் அவர்களுக்கு ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி மிக அதிகமாக கொடுத்துருப்போம். இந்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
அந்த நிறைய மார்க் எடுத்துருக்கிறதுனால லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்கும். அதற்கு இணையான ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி வலது பக்க மூளை செயல்பாடு மார்க் குறைவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட அதிகமாக இருக்கும். அந்த குழந்தைகளுடைய திங்கிங் எப்பவுமே கிரியேட்டிவாக இருக்கும், ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். அடுத்தவன் எழுதுனதை அடுத்தவன் சொன்னதை படிக்கிறத விட தானாக உருவாக்கக்கூடிய திறமை அதிகமாக இருக்கும். அதை நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த குழந்தை குறைந்த மதிப்பெண் எடுக்கும்போது நமக்கு கோபம் வராது. குறைஞ்ச மார்க் எடுத்தாலும் என் பிள்ளை எடுத்த மார்க் பரவாயில்ல செல்லம், நீ படித்த நல்லா அடுத்து நல்லா படி நல்லா மார்க் எடுத்துப்ப, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு. ஏன்டா குறைச்சி எடுத்த, அவன் பாரு எத்தனை மார்க் எடுத்துக்கான், நீ ஏன்டா குறைச்சி எடுத்தா, அது மாதிரி பேச்சை விட்டுட்டு நீ எடுத்த மார்க் எனக்கு போதுண்டா, அடுத்த பரீட்சை என்ன செய்ய நல்ல மார்க் எடுத்துட்டு போ. இந்த மாதிரி தட்டி கொடுத்து வளர்க்கக்கூடிய திறன் பெற்றோருக்கு வேண்டும். 35 மார்க் குறைவாக எடுத்தாலும் சரி. இதில் லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ள குழந்தை எப்போவும் நல்ல மார்க் எடுக்கும். அது அடுத்தவன் சொல்லி தந்தது அதை அனலைஸ் பண்ணி தான் படித்து சிறப்பாக வரும். ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ள குழந்தை பிற்காலத்தில் மிக சிறப்பாக வரும். இப்போ நல்லா படிக்கக்கூடிய குழந்தைலாம் பின்னால் IAS ஆகும், IPS ஆகும், மிக உயர்ந்த பதவிகளுக்கு போகும். ஆனால் இந்த ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ள குழந்தைகள் அது மாதிரி மிகச்சிறந்த வேலைகளுக்கு போவான்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் மிகச்சிறந்த படிப்பு படித்தவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பவர்களாக இவங்க தான் போவாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நல்லா படித்து IAS ஆயிடுவான், IPS ஆயிடுவான், பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிடுவான். அவன் எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஆள் யாரு? இன்றைக்கு நல்லா படிக்கலைன்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் சம்பளம் கொடுப்பான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அதிகம், வலது பக்க மூளை மிக சிறப்பாக செயல்படும். வலது பக்க மூளை ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுகின்ற காரணத்தினால அவனா எதை தொட்டாலும் தொடங்கும். நம்ம அவனுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் எதை தொட்டாலும் தொடங்கும். அவனாக முன்னுக்கு வாழ்க்கையில் மிக உயரிய நிலை அடைவான். இன்னைக்கு இந்த ஒரு பையன் மதர் வந்தாங்க இல்லையா, அவனுக்கு சொன்னாங்க இல்லையா, அவன் படிக்கிற காலத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருப்பான். ஆனால் நான் அவன்கிட்ட சொல்லுவேன், அவனுக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்காலையான்னு தெரியல, பின்னால் இவன் எப்படி வர்றான் பாருங்க, இப்போ சூப்பராக வருவான். ஏன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு குவாலிட்டி, என்றைக்குமே பொய் சொல்ல மாட்டான். பொய் சொல்ல தெரியாது அவனுக்கு, பொய் சொல்ல மாட்டான். நம்ம முழு நம்பிக்கை வச்சு பொய் சொல்லவே மாட்டான். அந்த ஆனஸ்டி, நேர்மை ஒன்றே போதும் அவன் மிக உயர்நிலை கொண்டு வரும். அதனால் ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ள குழந்தை இன்றைக்கு மார்க் குறைச்சி எடுத்தாலும் சரி, அந்த குழந்தை பின்னாலே உலகத்தை ஆளக்கூடிய அளவிற்கு வரும். அதற்கு ஏற்ற அளவு நம்ம படிப்பில் பெற்றோரும் ஆசிரியரும் துணை நிற்க வேண்டும். அவ்வாறு துணை நிற்பதற்கு உதவக்கூடிய கல்வி நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் தருகின்றது. அதான் சார் இதில் சிறப்பு. நான் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் செலக்ட் பண்ணது காரணம் அதுதான். பாடப்புத்தகம்லாம் வச்சுருப்பாங்க, லைஃப் ஸ்கில்னு ஒரு பாடப்புத்தகம் வச்சுருப்பாங்க. அது பாடத்தோட சம்மந்தப்பட்டது இல்லை. லைஃப் ஸ்கில் பாடப்புத்தகத்தை முழுமையாக நடத்தினா சரி, அந்த குழந்தை அவ்வளோ சிறப்பாக வரும். தன்னுடைய திறமையை உணர்ந்து சிறப்பாக வரும். பிற்காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வரும். நான் இந்த குழந்தைகளை சொல்லி வர்றதே அதுதான். நீ லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ள குழந்தை பரவாயில்ல, வெரி குட், நல்ல மார்க் எடுக்கிற, அதோடு மட்டும் இருக்காத, எல்லா போட்டிகளையும் நீ கலந்துக்கணும். ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா போட்டிகளையும் கலந்துக்கணும். அப்போ தான் என்ன செய்ய, உன்னுடைய ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி வளரும். நீ நாளைக்கு பெரிய வேலை, எந்த பெரிய வேலைக்கு போனாலும் சரி, அது மாத சம்பளம் கொடுக்குற வேலையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த வேலையை பாரு, அதுக்கு பிறகு சம்பாதிச்ச பிறகு அது IAS படித்த வேலையாக இருந்தால் கூட அந்த வேலையை விட்டுட்டு நீயா ஒரு தனி நிறுவனத்தை உருவாக்கு. நீயா உனக்கென்று ஒரு தனி நிறுவனத்தை உருவாக்கு. உன் கையில் 10 பேர் சம்பளம் வாங்கணும். இதுதான் நான் சொல்லித்தரது குழந்தைகிட்ட. உன் கையில் 10 பேர் செய்யணும், சம்பளம் வாங்கணும். அதைத்தான் இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட் செஞ்சிட்ருக்கார். இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட்டு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு, மிக சிறப்பாக, வெரி குட் சார், கான் முகமது. அவர் படிக்கின்ற காலத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக படித்தாலும் சொல்ல முடியாது, டியூஷன் சென்டரில் படித்தவர் தான். பட் நிதானமாக படிப்பார், சுமாராக படிப்பார். ஆனால் அவருடைய ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால அவர் குறிப்பிட்ட காலத்தை படிப்பு முடிச்சுட்டு சவுதி அரேபியா போனார். சவுதி அரேபியா போன பிறகு அங்கே பொருள் ஈட்டினார். பொருள் ஈட்டிய பிறகு நான் எத்தனை நாளைக்கு அடுத்தவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்குது, நான் அடுத்தவங்க சம்பளம் கொடுக்குறவனா இருக்குன்னு நினைச்சாரு. திருப்பத்தூர் வந்தார், ராசி ஜுவல்லர்ஸ் ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கு இந்த உள்ளூரில் கொடி கட்டி பறக்கின்றார். உண்மையிலேயே எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது தெரியுமா மனசுக்கு. ராசி ஜுவல்லர்ஸ் மிக புகழ்பெற்ற ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது. அது தவிர அவர் அந்த லயன்ஸ் கிளப்பில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கார். இன்றைக்கு நமது திருப்பத்தூர் பஞ்சாயத்தினுடைய வைஸ் சேர்மனாக இருக்கின்றார். இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமைகள். இந்த பெருமைகள்லாம் யாருக்கு வரும்? ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வரும். நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, ஒரு உதாரணமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். மற்றவர்கள் நான் சொல்ல வர்றதுன்னா, பெற்றோருக்கு
நம்ம குழந்தை நல்லா படித்தா பாராட்டுங்க, நிறைய பாராட்டுங்க. அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது, இவ்வளோதான் முடிஞ்சா, ஏன் இதோட கூட முடியாது அப்படி கேட்காதீங்க. எடுத்திருக்கதை பாராட்டுங்க. சப்போஸ் சரியாக படிக்கலையா, பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸோட சண்டை போடுங்க, சாரோட சண்டை போடுங்க. என்ன சார் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தான்னு கேளுங்க, நமக்குள்ள அது இருக்கட்டும். ஆனால் குழந்தை என்ன செய்யக்கூடாது, தவறி கூட அந்த குழந்தையை மனம் வெந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு அல்லது மனம் வேதனைப்படக்கூடிய அளவிற்கு நெகட்டிவாக பேசிடக்கூடாது. இது ஒன்றை மட்டும் செய்து வந்தால் எந்த குழந்தையும் நான் என்ன செய்ய முடியும், மிக சிறப்பாக உருவாக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட கல்வியை நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனோட சேர்ந்து நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதற்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய சார் 2 பேரும் ஆனால் ரொம்ப மிக மகிழ்ச்சியோடு அவளை கௌரவிக்க விரும்புகின்றேன். இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினருமாகிய நம் அனைவருக்கும் அறிமுகமான மிக சிறந்த ஆளுமையை அவையின் மரபு கருதி அறிமுகம் செய்ய வந்திருப்பவள் இன்கிரெடிபிள் லெகசி கிரியேட்டர் லியோ ஏ அஃப்ரிதா ஆஃப் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கிறிஸ்துராஜா ஸ்கூல். ராஜா கிளி ஃபாத்திமா பீவி தம்பதியினருக்கு 1973ஆம் வருடம் பிறந்த இவர் தனது பள்ளி படிப்பை முஸ்லிம் புலவர் நடுநிலை பள்ளியிலும் ஆறுமுகம் பிள்ளை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியிலும் கிறிஸ்துராஜா டியூஷன் சென்டரிலும் பயின்றார். திரைகடல் ஓடையும் திரவியம் தேடு என்ற முதுமொழிக்கேற்ப சவுதி அரேபியா சென்று பணிபுரிந்து பெரும்பொருள் ஈட்டினார். 2001ஆம் ஆண்டு ஷகிலா பானுவை கரம் பிடித்தார். தாஹிரா ஷிரின், ஷஃபிகா ஃபாத்திமா, ஆஃபிதா பர்வீன் ஆகிய 3 பெண் குழந்தைகளுக்கு தந்தையானார். இவரது சகோதரர்கள் ஆர் அப்துல்லா, ஆர் ராஜா முகமது, சகோதரிகள் எஸ் மும்தாஜ் பேகம், எஸ் ஜென்னத் பேகம். எங்கள் நண்பர் விக்டர் சார் அவர்கள் மாணவர்களாகிய எங்கள் ஆள் மனதில் பதிய வைக்கும் கருத்து, நாங்கள் அனைவரும் நன்றாக படித்து உயர்ந்த வேலைக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் பிறரிடம் சம்பளம் பெறும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும், அது அரசாங்க வேலையாக இருந்தாலும் கூட குறிப்பிட்ட அளவு பொருள் சேர்த்த பிறகு அந்த வேலையை உதறி தள்ளிவிட்டு நாங்களே சொந்தமாக தொழில் அல்லது பெரிய நிறுவனம் தொடங்க வேண்டும். நம் கையிலிருந்து 10 பேருக்காவது நாம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும். விக்டர் சாரின் மாணவராகிய நமது சிறப்பு விருந்தினரும் இதனை கருத்தில் கொண்டு தான் சவுதி அரேபியாவில் பார்த்த வேலையை உதறி தள்ளிவிட்டு தாயகம் திரும்பி தான் பிறந்த மண்ணாகிய திருப்பத்தூரில் 2019ஆம் ஆண்டு ராசி ஜுவல்லர்ஸ் என்ற நகைக்கடையை ஆரம்பித்தார். புன்னகை மன்னரின் பொன்னகை கூடமாகிய ராசி ஜுவல்லர்ஸ் இன்று நமது திருப்பத்தூரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு திருப்பத்தூர் மக்களின் நகை வாங்குவதற்கு ராசியான நகைக்கடையாக திகழ்கிறது. தொழில்துறையில் கொடிகட்டி பறக்கும் இவர் திருப்பத்தூர் நகைக்கடை வியாபாரிகள் சங்க தலைவராக திகழ்கிறார். சேவையில் ஆர்வமுடையவர். சேவை சங்கமாகிய திருப்பத்தூர் ஆறுமுக லயன் சங்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். இவரது பெயரும் புகழும் ஓங்க வெற்றி சிறக்க வாழ்ந்து வரும் இவரை தேடி பல பதவிகளும் பொறுப்புகளும் வந்தன. திருப்பத்தூர் பெரிய பள்ளிவாசல் செயலாளராக சிறப்பாக பணியாற்றி வருகிறார். விரைவில் திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி வைஸ் சேர்மன் பதவி இவரை ஈர்த்து கொண்டது. I am proud and happy to introduce our alumnus of Krisraja, Tirupattur Town Panchayat Vice Chairman Lion Khan Muhammad to the audience. Thank you very much. Thank you very much, Afrita. Address by Chief Guest by Lion or Khan Muhammad, Vice Chairman, Tirupattur Town Panchayat, alumnus of Krisraja.
25வது ஆண்டு வெள்ளி விழா காணும் நமது சிவகங்கை சீமைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வண்ணமாக திருப்பத்தூரில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்துராஜா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியின் நிறுவனர் ஏடி விக்டர் சார் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் பெற்றோர்களுக்கு தெளிவான விளக்குரை ஆற்றி அமைந்திருக்கும் ஹென்றி ஜோசப் அவர்களே, ஏடி விக்டர் சாருக்கு அதாவது நம்ம உடம்புக்கு 2 கண்கள் முக்கியம். அது மாதிரி இந்த ஸ்கூல் வளர்ச்சிக்கு ஏடி விக்டர் சார் ஒரு கண்ணுன்னா அவருடைய துணைவியார் மிஸ்ஸஸ் விஜயா விக்டர் அவர்கள் மற்றொரு கண். நான் 1988 நமது திருப்பத்தூர் பக்கத்தில் சீரணி அரங்கத்தில் அருகில் தான் உங்களுடைய டியூஷன் சென்டர் இருந்தது. நான் அதில் ஒரு மாணவனாக பயின்றிருக்கேன். ஆனால் சார் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இறைவன் அவருக்கு நீண்ட ஆயுள தரணும். அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரியே இளமையாகவே இருக்கார். அதே கண்டிப்பு, அதே கனிவு, இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸு. அதுக்கு அவங்களுடைய துணைவியார், அதாவது மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு ஆண் மகனுக்கு நல்ல துணைவியார் கிடைத்துட்டானா அவன் தான் முதல் பாக்கியசாலி. நிஜமாக சொல்கிறேங்க, நான் வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்த வரைக்கும் சொல்கிறேன், நல்ல துணைவி தான். மற்ற பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும், வேலைவாய்ப்பாக இருக்கட்டும், மற்ற எனிதிங் எனி சந்தோஷமாக இருக்கட்டும், முதல்ல அவருக்கு அமைகிறது நல்ல கனவு அமைந்துட்டாலே அவர் வாழ்க்கையில் எல்லா துறையிலையும் வெற்றி பெற்று முன்னேற்றத்துக்கு போயிடுவாங்க. என்னை பற்றி எனக்கு ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி சார் ஏடி விக்டர் சார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆனுவல் டே இருக்குது, நீங்கள் உங்களை சீஃப் கெஸ்ட்டாக இன்வைட் பண்ணுறோம், கலந்துக்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு உண்மையிலே ஒரு செகண்டு நானே என்னை கிள்ளி பார்த்துக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த ஊரில் என்னை காட்டிலும் பெரிய படிப்புலையாக இருக்கட்டும், பொருளாதாரத்தில் இருக்கட்டும், பதவியில் இருக்கட்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சார் அதில் என்னை ஒரு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்லிட்டு என்னை அந்த கௌரவப்படுத்த நினைத்தார் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு சாருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்னை பற்றி சார் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மாணவி ரிஸ்வானா சொல்லிட்டு நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க உங்கள்கிட்ட. நான் சொல்கிறதுக்கு அதில் ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது நான் சவுதி அரேபியா போனோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மந்த்லி சேலரி வெறும் 500 ரூபா தான். என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் டிரைவர் தான். என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் 10th. இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற என்னுடைய சம்பளம் மாத சம்பளம் 500 ரூபா இருந்துச்சு. 1996 முதல்ல என்னுடைய ஓன் பிரதர் சவுதி அரேபியா போனார். அவர் எனக்கு விசா ஏற்பாடு பண்ணி என்னை இன்வைட் பண்ணிக்கிட்டார் சவுதி அரேபியாவுக்கு. நான் போயிட்டு 2 ஆண்டு காலம் அங்கேயும் டிரைவர் ப்ரொஃபஷனில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். என்னுடைய மாத சம்பளம் 60,000 70,000 ரூபா இருந்தது. சார் சொன்னாங்கல்ல, வாழ்க்கையில் படிப்பு ஒரு பாட்டு தான், ஆனால் நம்ம திறமை, அதாவது ரைட் சைடு பிரெயினை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. சார் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும். நானும் அந்த பிரெயினை யூஸ் பண்ணி நானும் என்னுடைய 2 சகோதரர்களும் ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரு தொழிலை செலக்ட் பண்ணோம். என்ன தொழில்னு சொன்னால், எல்லோரும் சொல்லுவீங்க, என்னையா பழைய இரும்பு ஜாமான் கடை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு. அவர் கேவலமான பார்ப்பதற்கு தொழில் பழைய இரும்பு கடையாக இருக்கும். அதில் உள்ள வருமானம் யாருக்குமே தெரியாது, தெரிஞ்சுக்குங்க. அதில் தான் வருமானம் அதிகமான உள்ள தொழில் இந்த பழைய இரும்பு ஜாமான் கடந்தேன். அதை நம்ம இங்கே தமிழில் பழைய இரும்பு சொல்லுவான், இங்கிலீஷில் ஸ்கிராப் பிஸ்னஸ்னு ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அங்கெல்லாம் மாதிரி நம்ம ஒரு கிராம லெவலுக்கு இருக்கும் ஒவ்வொருடைய ஃபேக்ட்ரிகளும்.
ஃபேக்ட்ரி தொழிற்சாலையெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு காரையூர் கிராமம் இருக்குல்ல, அந்த சுற்றளவு இருக்கும் ஒருடைய தொழிற்சாலைகள் வெளிநாட்டில். அந்த தொழிற்சாலையில் போய் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, ஒரு புதுசாக ஒரு தொழிற்சாலை கட்டுறாங்கன்னா எல்லாமே வந்து புது மெட்டீரியலாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும். செகண்ட் ஐட்டமே செகண்ட் குவாலிட்டியே இருக்காது. அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்ச உடனே அதில் வேஸ்ட் ஆகிற வேஸ்டேஜ் ஸ்கிராப்பாக இரும்பாக இருக்கட்டும், அலுமினியம், மற்ற காப்பர், பேட்ரி, டயர், டியூப், எனி ஸ்கிராப்பு, அது பூரா அப்படியே ஒரு குமியலாக குமிஞ்சிருக்கும். அதை நம்ம போய் அவங்க வந்து அலௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இத்தனாந்தேதி இந்த ஸ்கிராப் வந்து ஏலம் விட போகிறோம் அப்படின்னு அலௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம அன்னைக்கு போய் அது சரியான மதிப்பீடு செய்து, நம்மளை போல் நிறைய வியாபாரிகள் வருவாங்க, அதை கரெக்டாக மதிப்பீடு செய்து நம்ம கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அது நமக்கு இறைநூறால் அது வந்து நம்ம கிளிக் ஆச்சுன்னா அது நம்ம அப்புறம் போயிட்டு நம்ம வந்து அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கட்ட சொல்லுவாங்க. பேமெண்ட் கட்டணும், முதல்ல 50% பேமெண்ட் கட்டணும், அப்புறம் மெட்டீரியல் டெலிவரி எடுக்கையில் பாக்கி பேலன்ஸ் 50% கட்டணும். இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் வந்து இந்த ரைட் சைட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணி தொழில் பண்ணனால தான் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வருவதற்கு இறைவனும் எனக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் வழங்கியிருக்கேன். என்னுடைய சுய முயற்சியும் அந்த ரைட் சைட் பிரெயினையும் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய உழைப்பால் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். எங்கள் அப்பாலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருங்க. எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து 8 பேர், அதில் வந்து 3 பேர் 2 பேர் வந்து குழந்தைகளே இறந்துட்டாங்க. நான் தான் வீட்டில் கடைசி ஆள், 8வது ஆள். ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாரும் ஒரு பின்னோக்கி சென்று பார்த்தோம்னா 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி சென்று பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிற அனைவருக்கும் தெரியும், பொருளாதாரத்தில் வலிமைப்படுத்துறதுக்கு தெரியாது. ஆனால் உணவுக்கே கஷ்டப்பட்ட காலம். 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி பார்த்தோம்னா உணவுக்கே கஷ்டப்பட்ட காலம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் 2 குழந்தைகள் இருக்குது, 1 குழந்தைகள் இருக்குது. அன்றைக்கெல்லாம் 30 ஆண்டு 40 ஆண்டு பின்னோக்கி பார்த்தோம்னா குறைந்தது 10 பிள்ளைங்க 12 பிள்ளைங்க. அதுதான் செல்வத்தில் பெருஞ்செல்வம் பிள்ளை செல்வம் தான் முதல்லன்னு சொல்லுவாங்க முன்னோர்கள். அந்த மாதிரி 12 பிள்ளைகள் இருக்கான். அவர் தாப்பனார் என்ன பண்ணார், இதில் பஞ்சகாலம் வரும், புயல் வரும், ஆமாம் இயற்கை சீற்றங்கள் வரும். இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி இந்த 10 பிள்ளைகள் குறைந்தது 8 பிள்ளைகளுக்கு அவர் வந்து உணவு கொடுக்கணும், உடை கொடுக்கணும், கல்வி கொடுக்கணும். கல்வி வந்து இன்றைக்கி வந்து எத்தனையோ கல்வி, அதாவது அன்னைக்கு வந்து அரசு பள்ளியாக இருக்கட்டும் இல்லை தனியாராக இருக்கட்டும், ஊருக்கு 1-2 பள்ளிகள் தான் இருந்தது. மேல்நிலை பள்ளிகள் ஒரு 15 கிராமத்துக்கு ஒரு மேல்நிலை பள்ளி இருக்கும். இன்றைக்கி அப்படி இல்லை, 3 கிராமத்துக்கு ஒரு மேல்நிலை பள்ளி. அது மாதிரி அது தனியார் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு கல்வியில் அரசாங்கமும் சரி தனியார்களும் சரி கல்வியில் வந்து மக்களுக்கு கொடுப்பதில் இது போட்டி போட்டு ஒரு சேவையாகவே செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து சார் நிறையா வந்து விளக்கம் சொல்லிட்டாரு, பிள்ளைகளை எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணணும், எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து விக்டர் சார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து ஒரு 15 நிமிடம் வந்து நல்ல தெளிவான விளக்க உரையை உங்களுக்கு அழைச்சி வச்சுருக்காரு. சார் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறது 100 மார்க்கு, 40 மாணவர்கள் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க. 40 மாணவர்களுக்கு எப்படி 100 மார்க்கு கிடைக்கும்? சச்சிட்டு நீங்கள் பெற்றோர்கள் சிந்திக்கணும். 99 மதிப்பீடு எடுத்த மாணவனும் மாணவியரும் 100 மார்க்கு எடுத்ததுக்கு சமந்தேன். எபோவ் 90க்கு மேலே எபோவ் 90க்கு மேலே யார் மார்க் எடுத்திருந்தாலும் அந்த மாணவியர் எடுத்திருந்தாலும் அது 100 மார்க்குக்கு சமந்தேன். அதை வந்து பெற்றோர்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு வந்து அதாவது என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள ஊக்குதல் படுத்தி அது மாதிரி அவங்க வந்து இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து கலாச்சாரத்தில் வந்து ரொம்ப சீரியடாக இருக்கிறது வந்து செல்ஃபோனுங்க. செல்ஃபோன் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு மனிதனை வந்து 3 நாளைக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரூம்குள்ளே பூட்டி வச்சுருங்க. அவனுக்கு உணவு வந்து கொடுக்கக்கூடாது, தண்ணீர் கூட தேவைப்படாது. ஆனால் அவன் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம், ஏன் ஒரு 1/4 மணி நேரம் அந்த ஃபோன் இல்லாமல் அவனால் இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு மைண்டு செட் ஆகிடுச்சு. இன்க்ளூடிங் என்னையும் தான் நான் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு உட்காந்துருக்கோம், அந்த காலத்தில் நம்ம உட்காந்துருக்கல நண்பர்கள்ட்ட உரையாடுவோம், உறவினர்கிட்ட உரையாடுவோம். இப்போ வந்து நிறைய தேவைகள் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள், யாருமே உறவினர்கிட்ட உட்காந்து பேசுகிறது இல்லை. அவங்கவுங்க பார்த்தீங்கன்னா தலை ஃபோனில் கீழே நோக்கித்தான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு அந்த ஃபோன் வந்து சீர்கேடுகள் நிறைய ஆயிடுச்சு. அதனால் இந்த ஃபோன்களை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து இப்போ வந்து நிறையா பேர் வாங்கி கொடுக்காமல் இருந்தோம்.
இப்போ கல்வி வழியே வந்து 10th-லேருந்து 12th வரைக்கும் என்னாச்சு, இந்த கல்வி வழியே ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த கொரோனா காலத்தில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதிலிருந்து நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு, அதாவது நம்ம வந்து அவனுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆன பிறகு அந்த ஃபோனை பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு நம்ம பெற்றோர் பேரண்ட்ஸ்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் காலம் வந்து மாணவர்களுக்கும் அவருக்கு சாதகமாக அதாவது ஒரு கொடிய நோயான கொரோனா வந்ததுனால இந்த வீட்டில் இருந்தே படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்ததுனால இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை வந்து தொடங்கினாங்க. அந்த ஆன்லைன் கிளாஸு தொடங்குறதுக்காண்டியே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அது 5வது மாணவனாக இருக்கட்டும் மாணவியாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் மாணவி கேமு தான், வீடியோ கேமுங்க, என்னென்ன கேமோ அதில் நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து அதெல்லாம் தவிர்த்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பெற்றோர்கள் வந்து அந்த பிள்ளைகளை வாட்ச் பண்ணுங்கள், செல்ஃபோன் தவிர்த்துல பாருங்கள். அது மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்கூல் விட்டுட்டு வந்துட்டால் அவங்கள வந்து இப்போ போயிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டியா, அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு டீயோ காஃபியோ ஒரு ஜூஸை கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி என்னப்பா கிளாஸில் நடந்துச்சு 1/2 மணி நேரம் அவங்களோட ஒரு நண்பனை போல் இருந்து, நீங்கள் பெற்றோர்கள் மாதிரி கடினமாக இருக்காமல் ஒரு நண்பன் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்து அவங்ககிட்ட பேசினீங்க வைங்களே, அவங்க நடந்தது எல்லாமே அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. நான்லாம் எனக்கு 3 பெண் குழந்தைங்க, நான் பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறனால நான் வீட்டில் கொஞ்சம் கண்டிஷன் கடுமையாக தான் இருப்பேன். ஏன்னா என்னை பார்த்தாலே பிள்ளைகள்லாம் நான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாலே பயப்படுங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து நான் என்னையை மாற்றிக்கிட்டேன். என்னென்னா நம்மளை பார்த்தா நம்ம சிங்கம்புலியை பார்த்த மாதிரி பிள்ளைகள்லாம் பயப்படுது இல்லை, என்ன காரணம், நம்ம என்ன எல்லாமே அவங்க கேட்குறலாம் வாங்கி கொடுக்குறோம். அவங்கள வந்து அதாவது ஃப்ரீடமாக விடலை, அவங்கள வந்து மற்ற பிள்ளைகளை போல் நம்ம தெருவில் ஓடி விளையாட விடலை. என்ன என் மனைவியாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணால் மளிகை ஜாமான்லேருந்து எல்லாமே, நான் அப்போ வந்து வெளிநாட்டில் இருந்ததுனால ஃபோன் பண்ணுவேன், அவங்களுக்கு கடையிலேருந்து மளிகை ஜாமான்லேருந்து எல்லா பொருளுமே வீட்டுக்கு வந்துடும், பணம் மட்டும்தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம இல்லைங்கிறனால ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கிறனாலே நான் வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாக்கணுமேனு தான் என் மனைவியாக இருக்கட்டும் என் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிட்டேன். ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஒரு கொடுமைப்படுத்துவது போல் தோன்றதுனால நான் இப்போ மாட்டிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டேன். ஃபுல் ஃப்ரீடம்னா என்ன, அவங்க கேட்டால் என்ன கேட்டாலும் முதல்லனா இப்போ எங்கேயாவது என் வீட்டில் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப நாளாக ஆசைப்படுவாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம், அந்த ரம்ஜான் அன்னைக்கு நம்ம சினிமாவுக்கு ஃபேமிலியோடு போகணும்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய ஆசை அவளுக்கு. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆண்டு காலம் வந்து நான் அந்த ஆசையை நான் நிறைவேற்றேன். ஆனால் அது அப்புறம் நான் வந்து யோசித்து பார்த்தேன், என்னடா இவர் 10 ஆண்டு காலம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காப்புலே, நம்ம வந்து இந்த சின்ன ஆசையை கூட நிறைவேற்றலைன்னு சொல்லி 15 நாளுக்கு முன்னாடியே அந்த டிக்கெட்டை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அவருடைய சின்ன ஆசையை நான் வந்து நிறைவேற்றினேன். குடும்பத்தோடு போய் ரம்ஜான் அன்னைக்கு அந்த போய் சினிமா பார்த்தோம், இந்த பிரியாணியெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் விட்டு கொடுத்துட்டேன். நம்ம வந்து ஒன்று வளைச்சி பார்க்கணும், இல்லாட்டி வளைஞ்சு போயிடும்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி இருக்குது. வளைச்சி பார்த்தா முடியல, நம்ம வளைஞ்சு போவோம். நம்ம மனைவிட்ட நம்ம பிள்ளைகிட்ட தூக்குறதுனால தப்பு இல்லைங்க. நமக்கு வந்து பிள்ளைகள் நலனும் மனைவியோட நலனும் நம்ம உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் நலன் தான் முக்கியம். அதனால் இங்கே மாணவர்கள் இல்லை, இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் கம்மியாக இருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து பெற்றோர்களுடைய புரோகிராம், நாளைக்கு தான் மாணவியருடைய புரோகிராம் நினைக்கிறேன். அதனால் பெற்றோர்கள் வந்து நல்ல அறிவுரையை சொல்லுங்கள். சாருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். இந்த தகப்பன் அதாவது பிள்ளைகளுடைய எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே. எதுக்கு பதிலா தகப்பனை அப்பன் வளர்ப்புன்னு சொல்லலை, தாயத்தான் சொல்லியிருக்கான். தாய்க்குத்தான் முழு, அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து அவன் மெச்சூரிட்டியாக நல்வழிப்படுத்த வரைக்கும் அதிகமாக கேர் பண்ணி பெண்களை வளர்க்க வேண்டியது தாயினால தான் முடியும், தகப்பனால் முடியாது. அது ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் வளர்க்க முடியும். ஆனால் தாய் உள்ளந்தேன் அவங்கள வந்து பெண்களை வாட்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து முழு நிலை வந்து அவங்கள வந்து கண்காணிக்க முடியும். சாருக்கு என்னென்னா தாப்பனாருடைய வேலை என்னென்னா, அவருக்குன்னு தாய்க்கு மட்டும்தான் வேலை, தாப்பனாருக்கு வேலை இல்லைன்னு நினைக்காதே. அவர் உங்களுக்காண்டி நான் போய் திரைக்கடை ஓடியும் திறவையும் தெரியும்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்காக எத்தனையோ பேர் வெளிநாட்டிலும் வெளி மாநிலத்திலும் வெளியூரிலும் மனைவியுடைய நலனுக்காகவும் பிள்ளைகளுடைய நலனுக்காகவும் தன்னுடைய சரியாக நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் சரியாக நேரத்துக்கு உறங்காமல் ஒவ்வொரு ஆண்மகனும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். அந்த ஆண்மகன் தான் அந்த மாணவருடைய அப்பாமார்கள். அதனால் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உனக்காண்டி தாப்பா அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நீங்களும் மனைவிமார்களும் புரிந்து கொண்டு பெற்றோர்களும் புரிந்து கொண்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள், அதாவது உங்களுடைய கணவன்மார்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் எப்படி கஷ்டப்படுறான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தணும். சாருக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன்,
சைனாலலாம் வந்து அந்த ஒரு 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 சப்ஜெக்டாகவே வச்சுருக்காங்க. அதாவது அந்த குழந்தைகளுடைய பேரண்ட்ஸ், அதாவது அது தாயாக இருக்கட்டும் தாப்பனாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ அதாவது தொழில் என்ன கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை பொருளாதாரத்தை ஈட்டுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயே வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக வந்து காமிக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து வீடியோக்கு நிகழ்வாகவே காட்டுறாங்க, ஸ்க்ரீனில் காட்டுறாங்க ஸ்கூலில். அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து அதை வந்து அந்த திட்டத்தை நீங்கள் வந்து அமல்படுத்தணும்னு சார்ட்டை வந்து பணிவாக கேட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த பிள்ளைகள் நமக்காண்டி நம்ம தாப்பனார் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த சின்ன வயதிலே அந்த கவனம் ஈர்க்கப்பட்டு அவனுக்கு வந்து குடும்பம்னா என்ன, அந்த குடும்பத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த திறன் வந்து மேம்படும். இன்றைக்கி நிறையா மாணவர்களை பார்க்குறேன். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். பெண்கள் தான் வந்து கல்வியில் வந்து உண்மையிலே பெண்கள் இந்த நாட்டின் கண்கள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பழமொழியை வந்து முழுமையாக நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆண்மகன்கள் பூராமே ரொம்ப கலாச்சார சீர்கேட்டில் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்துங்க தாய்மார்களும் மாணவிகளும் தான் இங்கே இருக்காங்க. ஆண்கள் பாருங்கள் விரல் விட்டு அண்ணன் கூட ஒரு 25 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனால் 100க்கு மேற்பட்ட தாய்மார்கள் தான் வந்திருக்கீங்க. இதிலிருந்து என்ன தெரியுது, நம்ம பிள்ளைகளை பார்க்கக்கூடியவர்கள், கனிவாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் தாய்மார்கள்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே வாய்ப்பளித்து என்னையும் கௌரவித்த இந்த கிருஷ்ணதாசா மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய நிறுவனர் ஏடி விக்டர் சார் அவர்களுக்கும், அவருடைய துணைவியார் மிஸ்ஸஸ் விஜயா விக்டர் அவர்களுக்கும், அவருடைய மகனார் மிஸ்டர் ரூபன் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும், இந்த 25வது ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும், இந்த திருப்பத்தூரினுடைய துணை சேர்மன் சார்பாக நன்றியும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your inspirational speech. Prize distribution by our guests. Before that, honoring the guest. I wish to honor the chief guest. His speech was very spontaneous. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச். அவரை பாராட்டி அவரை கௌரவிக்கின்றோம் பள்ளியின் சார்பாக. Thank you. Prize distribution by our guest. அதாவது பழைய மாணவர் என்ற முறையில் உண்மையிலே எனக்கு வாழ்நாளில் வந்து நான் வந்து பிறந்த பலனில் வந்து எவ்வளோ சந்தோஷங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு சந்தோஷ நிலையை அடைகிறோம். அதனால் இந்த பிறந்த பிறவி பலன்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து நோன்பு நாள் வந்து இன்றைக்கி 28வது நோன்பு, 27 இன்றைக்கி நடக்குது. அதனால் இந்த நோன்பு நாளில் வந்து என்னையும் வந்து கௌரவிச்சு உண்மையில் ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். எனக்கு வந்து அவர் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தெய்வத்தை கூட கடைசியாக எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா குருவுக்கு தான் 3வது இடத்த கொடுத்துருக்காங்க. தாய் தகப்பனுக்கு 2வது இடத்துலையும் முதலிடம் 2வது இடத்தையும், குருவுக்கு வந்து 3வது இடம். இறைவனை வந்து நீ எல்லா வீடெல்லாம் வணங்கிட்டு வந்தாலே நீ நல்வழிப்பற்றுவ, நீ நல்ல ஒழுக்கம் வந்துடும். தாய் தகப்பனை கவனித்தாலும் குருவுக்கு நீ வந்து நல்ல மாணவன் நடந்தாலே நல்ல ஒழுக்கம் வந்திருந்தேன். இறைவன் வந்து 4வது இடத்துல வந்து இறைவனை வச்சுருக்காங்க. அதனால் என்னுடைய ஆசான் அவர்களுக்கு நான் தான் முதல் மரியாதை செய்ய நினச்சிருந்தேன். அவங்க டக்குன்னு வந்து என்னை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த அவங்களுக்கு வந்து என் சார்பாக மரியாதை செய்யப்படுகிறது.
Thank you so much, sir. Prize distribution by our guest. Anisha, English speech, 3rd place. Handwriting, 1st prize. Dansika, English speech, 3rd prize. Fahad, Tamil speech and Tamil handwriting, 1st prize. Fahad, Tamil speech and Tamil handwriting, 1st prize. Ifra, English speech, 1st prize. Jensia, English handwriting, 3rd prize. Joyvin, Tamil speech, 2nd prize. Kamalisri, Tamil speech, 3rd prize. Krishika, English speech, 2nd place. Kishandan, Tamil speech, 3rd prize. Mukundan, English handwriting, 3rd place. Pradiksha, Tamil handwriting, 2nd place. Watson, Tamil handwriting, 3rd place. Watson, Tamil handwriting, 3rd place. Okay. Shivani, Tamil speech, 2nd place. Vijay Mitra, Tamil speech, 1st place. Yugan, English speech, 2nd place. ரெண்டு பேர் வரலாம். இன்சியல் சொன்னீங்களா? இல்லை, அவங்க போட்டிருந்தா இன்சியல் சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா இன்சியல். எஸ் அர்ச்சன், தமிழ் ஹேண்ட்ரைட்டிங். தேவ் ரோஹித், drawing and Tamil speech, 1st prize and 2nd prize. Yes, Karthikeyan, English handwriting, 1st prize.
Kristika Sri, Tamil speech, first prize. Mahadevi, Tamil handwriting, first prize. Mahalakshmi, English handwriting, third prize. Nakshatra, Tamil speech, third prize. Niveen, Tamil speech, third prize. Mithresh, handwriting, second prize. Niveen, Tamil speech, third prize. Paradhi Amudan, Tamil speech, third prize. Pradiksha, Tamil speech, second prize. Pradesh Pandi, English speech, first prize. Ruti Shastri, drawing and Tamil speech, drawing second prize, Tamil speech second prize. Sachin, Tamil handwriting, second prize. Sujita, drawing, third prize. Third standard, Abhirami, Tamil handwriting, first prize. Akshaya, Tamil handwriting, second prize. Divashni, English handwriting, second prize. Harishwaran, Tamil speech, second prize. Harshita, drawing, first prize. Jayapranadika, drawing, third prize. Mithran, drawing, second prize and Tamil speech, third prize. Nafia, English handwriting, third prize. Nishalini, English speech, third prize. Reena Shri, Tamil speech, third prize. Riya Shanti, English handwriting, third prize. Sabarish, English handwriting, second prize. Udayanidhi, English speech, first prize. Yashini, English speech, third prize. Yugeshwaran, Tamil speech, first prize.
First standard Vijay Mitra, Tamil speech, first prize. ஆர்டர் அதே மேடம், ஆர்டர் அதே மிஸ் இருக்காங்க. இல்லை மேடம், இல்லை எல்லாரும் இருக்கா. Prize distribution by 4th standard. Aswath Karthik, Tamil handwriting, 3rd prize. Bhavya Sri, English speech, 1st standard, 1st prize. Sir. Darshan, English speech, 2nd prize. Darun Karthik, Tamil speech, 2nd prize. Hazaniya, Tamil speech, 2nd prize. Kanahadurga, Tamil speech, 3rd prize. English handwriting, 3rd prize. P. Kritik, English speech, 1st prize. Lakshika, drawing, 1st prize. Manishka, Tamil handwriting, 1st prize. Muhammad Rayyan, Tamil handwriting, 2nd prize. Pradishka, English handwriting, 2nd prize, and English speech, 2nd prize. Pranav, drawing, 3rd prize. Pranika, Tamil speech, 1st prize, and Tamil handwriting, 2nd prize. Ria, drawing, 2nd prize. Subiksha, English speech, 3rd prize. Wajiha Rifa, Tamil speech, 1st prize, and English handwriting, 1st prize. 5th standard, 5th வாங்க, 5th வாங்க. Fifth standard prize distribution. Akshaya P, English speech, 1st prize, and English handwriting, 2nd prize. Gunaseelan, English handwriting, 2nd prize. Harshini, Tamil speech, 3rd prize. Jagat Rakshini, Tamil speech, 1st prize, and English speech, 2nd prize. மாறி மாறி தான் இருக்கு. Lakshaya, English handwriting, 3rd prize. Malayandi, English handwriting, 1st prize. இருங்க இருங்க அவன் போ.
Mauliswar, English speech, 3rd prize. Nilani, drawing, 3rd prize. Nitish Kumar, Tamil speech, 2nd prize. Ponsilan, English speech, 2nd prize and English handwriting, 3rd prize. Ponsadana, drawing, 2nd prize. Pritiga, English speech, 3rd prize. Rabanya, Tamil handwriting, 2nd prize. Sanjana, English speech, 2nd prize. Sugapriyan, Tamil handwriting, 1st prize. Daniska, Tamil handwriting, 3rd prize. Vigneswara Pandi, Tamil speech, 3rd prize. Yaswan, drawing, 1st prize. Cultural program by our school Tiny Dots. Welcome dance Bharadam by S. Harshini, 5th standard.